പാലഴിഞ്ഞ വാർപ്പൂങ്കുടൽ ഒന്നൊതുക്കി ജ്വലിച്ച കൺകു ഒരാളുടെ ഇൻകത്തിന്റെ സർട്ടൈൻ U, V, W are three vectors. My dear students, today I am trying to give a capsule class of life skill 5th semester open course paper for degree. This paper contains 40 marks written examination and 10 marks OMR. There are 4 chapters in this book, and now we are going to discuss a few parts of first chapter introduction. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി 5ാം സെമസ്റ്ററിനുള്ള ഓപ്പൺ കോഴ്സ് പേപ്പറായ ലൈഫ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. ഈ പേപ്പറിന് 40 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തു പരീക്ഷയും 10 മാർക്കിൻ്റെ OMRഉം ആണുള്ളത്. ഈ പേപ്പറിൽ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ 4 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ വേർഡ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 words, life and skill. I think most of you heard the word life and you think it is easy to explain. It is easy to explain, and at the same time it is very difficult to explain. Life is an object or thing which both I and you possess. Actually, what is this life? There is an English short story, The Death of an Old Dog. In that story, a boy witnessed for the burial of a dead dog. And on that day, he went to his house and asked her mother, "My dear mother, I saw the burial of a dead dog. Is this the fate of all of us? Will we also die in a future day?" On hearing her son's words, mother, simply to console him, said that, "My dear son, this is only a half truth. We will not perish in any way. Our body only will destroy or die. The life is eternal." The body and life, what is the relation between the body and life? The relation between the body and life is the house, the relation between the house and its resident. If a house became decay, what will the resident do? He will try to repair the house. If it is unrepairable, he will destroy it and construct another house. Likewise, the life is the resident of its body. If the body is unrepairable, life will quit from the house. Life is eternal. It is never perishable. For life's eternity, all of us do something. That is, the person who did something for eternity only became eternal in future. In history, we can see a lot of persons as example. The politicians, the philosophers, the poets, etc. all are eternal, and the reason for their eternity is the service they have done for the society, for the country, and for the whole world. My dear son, I wish you also became eternal
and you also do something, must do something for eternity. The son only understand half of what the mother said, however he consoled. This is what is life, and this is what is not life. Actually, life and God, it is unexplainable. It cannot be explained in words. I have said in short words what is life, and the person who lives a life other than eternity, it is equal to death, living equal to death. So you all of us try to make your life eternal, not lead a life equal to death. ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്നാണ്. ജീവിതവും ജീവനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് ജീവിതമെന്ന് നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ജീവചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവ ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് തൃപ്തി വരികയില്ല. എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇത് ശരിയായില്ല, ഇത് ശരിയായില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നായയുടെ മരണം എന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥയിൽ മരിച്ച ഒരു നായയുടെ ശവസംസ്കാരം ബറിയൽ ഫംഗ്ഷനിൽ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു നായ മരിച്ച് അതിനെ അടക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു. ഇതുപോലെയൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസാനം? ഇതുതന്നെയാണോ നമ്മുടെയൊക്കെ വിധി? ഞാനും അമ്മയും ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹവും എല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കുമോ, ഇല്ലാതാകുമോ അമ്മേ? ഭയത്തോടുകൂടി, അല്പം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അവൻ ചോദിച്ചു. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ്റെ ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആ അമ്മ പറഞ്ഞു, മകനെ, നീ പറഞ്ഞത് പകുതി സത്യമാണ്, പകുതി അസത്യവുമാണ്. നമ്മൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ജീവനല്ല. ശരീരം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ എങ്ങനെ നശിക്കും എന്നൊരു പക്ഷേ ജീവൻ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്നൊരു പക്ഷേ നീ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. ശരീരവും ജീവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വീടും അതിലെ താമസക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന താമസക്കാരൻ ആ വീട് ജീർണാവസ്ഥയിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അയാൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിലോ അതാകെ തട്ടി പുതിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവൻ്റെ കാര്യവും. ജീവൻ ശരീരമാകുന്ന വീടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു താമസക്കാരനാണ്. അതിൽ താമസയോഗ്യമല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം നശിക്കാതെ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അനശ്വരമായ, നമ്മളെല്ലാം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന, നമ്മളെയെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി, സമൂഹത്തിനായി, ലോകത്തിനായി ഒക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് അനശ്വരത പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മോടുകൂടി എല്ലാം തന്നെ വിസ്മൃതിയിലാകും. ഈ ലോകത്തെ പ്രശസ്തരായ തത്വചിന്തകന്മാർ, പ്രശസ്തരായ കവികൾ, പ്രശസ്തരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, ഇവരൊക്കെ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ തമാശയാണെങ്കിൽ കൂടിയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഇല്ല ഇല്ല മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ. അതൊരു അതിശയോക്തിയല്ല. മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാതെ തനന്തര തലമുറകളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണി, ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികളിൽ ഒരാളായി നീ കൂടി മാറണം എന്നാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട കുട്ടിക്ക് പാതി മനസ്സിലായി, പകുതി മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും മരിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, നമ്മളെല്ലാം ആത്യന്തികമായ സത്യമാണെങ്കിലും ഒരു എറ്റേണൽ എൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ശാശ്വതമായ സത്യമാണ് മരണം. നമ്മളെല്ലാം ഭയക്കുന്ന ഒരു ശാശ്വതമായ സത്യവുമാണ് മരണം. അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത്. കുട്ടി അല്പം ആശ്വാസവാനായി. രണ്ടാമത് അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരുപക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ മനസ്സിലായേക്കാം. എന്തായാലും അമ്മ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അല്ലാതെ നയിക്കുന്ന ജീവിതം, ചില ആളുകളുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക. ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊരു ജീവിതമല്ല മകനെ,
മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും. ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ആണ്, യു ട്രൈ ടു മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് എറ്റേണൽ. നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പഠിച്ചതോടുകൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് എഴുതി ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, ഐ എക്സ്പെക്റ്റ്, ഐ വിഷ് യു ആൾസോ ട്രൈ ടു മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് ബിക്കം എറ്റേണൽ. സോ ഇവിടെ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്കിൽ. സ്കിൽ, I think you also heard this word also, skill, and the opposite of this word unskill. We have heard a lot of about skill, skilled and unskilled. We divided the total labor, total work into these two absurd columns, skilled and unskilled. All of we like to know as a skilled labor or skilled worker. We consider it as an insult to know as an unskilled worker, unskilled labor. Normally, the work which demand a lot of physical exercise are considered as unskilled labor. We do not, especially we Malayalis, do not like to do such works. In a film, I remember the name of that film is Maravil Kavadi. The actor Jairam once happens to do the work of a barber. He reached in that town to get a better job. He did not like to do that job. He did not like to be known as a barber. So, he write in his letter to his home that he was the superintendent of a head cleaning department of a big factory. He did not write that he was a barber. He is doing the work of a barber. Instead of that word barber, he had written that he was the supervisor of the head cleaning department of a big factory. This is the mentality of an average person, especially average Malayali. Actually, the division of work, skilled and unskilled, is the result of conspiracy made by capitalism. The division of work as skill and unskill is clearly absurd. There is no work which demand no skill, and there is no man who has no skill. But the motto of capitalism is to make maximum profit. To make maximum profit, they wish to give minimum labor wages for their workers. To give minimum wages, they wish to include their labors in the unskilled absurd column. This is the fact. Actually, which skill demand no skill? Which work demand no skill? The answer is that no work is such a thing. All work demand its own skill. For example, I have said earlier that we all consider agricultural work is an unskilled labor. Is it true? There are a lot of work in agriculture. The first work is ploughing a field. How many of you know to plough a field using cattle? I can ask proudly and courageously this question to you because I know this. How many of you know? Yes, none of you know. Maybe the answer. To plough a field using cattle. Bring the cattle to the field and put the bar, named in Malayalam Nugam, in their shoulders and tie the ploughing instrument. That tying is an art. It will never untie until the ploughing ends. Tying the ploughing instrument with the bar and holding the handle and moving the cattle through the intended purposed path
it is a surely, definitely a skilled worker. If it is unskilled, an unskilled person cannot do such a work. Similarly, all works of our day-to-day life, cooking, we consider that our ladies, especially our mothers, work, household works are unskilled work. We never consider it as a work. We consider the work of we male. The work done by we male is a skilled work. The household duties are unskilled. Cooking is actually unskilled work. The famous cook Nala, cook of Nala, actually it is a skilled work. And dressing, is it an unskilled work? Dressing is an unskilled work? No. And even eating is an unskilled work? No. Eating is definitely a work which demands great skill. When we see the eating of some person, we feel ugly, hate, and we feel to omit. There is a drama, in American drama, Hairy Ape. In Hairy Ape, one of its characters, when we see one of its characters eating, we feel to omit. And there is another art, famous art of in Malayalam named Chakyar Kuthu. In that artistic performance, there is a performance about eating named Ashanam. In the Ashanam Chakyar Kuthu performance, the Chakyar describes about the eating, how to eat beautifully. So I think eating is also a work which demands great skill. And lying, telling a lie, liar, we see that actually a lawyer, if a lawyer wants to success in his profession, he must be a good liar. There is only a slight difference in pronunciation, both of these words, lawyer and liar. A lawyer must be a great liar. Telling a lie is a great job which demands great skill. I think some of you have seen the film of Dilip, King Liar, not King Lear, King Liar. In the film King Liar, Dilip is a tactful, skillful liar. That means to tell a lie effectively, which the hearers may feel that it is a great truth. So telling a lie, it is also demands skill. So all these works demand skill. There is no work which demand no skill, and there will be no person who born without any skill. That is about skill. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ലൈഫ് സ്കില്ലിലെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ സ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ നമുക്കതിന് നൈപുണി എന്ന് പറയാം. നൈപുണി, അതിൻ്റെ വിപരീതം നൈപുണ്യമില്ലായ്മ, അൺസ്കിൽ. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട വാക്കുകളാണിത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജോലികളെ ഈ രണ്ട് കളങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. നൈപുണ്യം ഉള്ള ജോലി, നൈപുണ്യം ഇല്ലാത്ത ജോലി. സാധാരണയായി ശാരീരികമായ അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള കൃഷിപ്പണി പോലെയുള്ള ജോലികൾക്ക് നൈപുണ്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അത് കുറേ പണിയെടുത്താൽ മതി, കൈക്കോട്ടെടുത്ത് കളച്ചാൽ മതി, അതുപോലെയുള്ള ജോലിയാണ്, അതിന് നൈപുണ്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ജോലികൾ, എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റ് കോട്ടൺ, വെള്ളക്കോളർ ജോലികൾ നൈപുണ്യമുള്ള ജോലികളാണ്. നൈപുണ്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനാണ് നമുക്കൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യം. നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മൾ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു അപമാനമായി നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒരു സിനിമ, അതിൻ്റെ പേര് മഴവിൽ കാവടി എന്നാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൽ ജയറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജോലി തേടി വിദൂരമായ ഒരു നഗരത്തിലെത്തുന്നു. ആ നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഒരു ബാർബറുടെ ജോലിയാണ്. ആ ബാർബറുടെ ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് വൈമനസ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരോട് താൻ ഒരു ബാർബറുടെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, എൻ്റെ മലയാളം എന്താ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്ന കത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു ഫാക്ടറിയുടെ ഹെഡ് ക്ലീനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറാണ്. ഭാഗികമായൊരു സത്യം അതിലുണ്ടാകും, കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരിക്കാം. ഇത് മഴവിൽ കാവടി എന്ന സിനിമയിലൂടെ ജയറാമിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ആ സംവിധായകൻ പറയിപ്പിച്ചത് ഇത് ഒരു ശരാശരി മലയാളി മനസ്സാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നമ്മളാരും അത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നൈപുണ്യമുള്ള ജോലി, നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭജനം തന്നെ അസംബന്ധമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഒരു ജാരസന്തതിയാണ് ഈ വിഭജനം. എന്താണ് നൈപുണ്യമുള്ള ജോലി, എന്താണ് നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ജോലി? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയും നൈപുണ്യമില്ലാത്തതായിട്ടില്ല. നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയുമില്ല. ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും നൈപുണ്യമില്ലാത്തവരായിട്ടുമില്ല. എല്ലാവരിലുമുണ്ട്, അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ലാഭമാണല്ലോ. പരമാവധി ലാഭമുണ്ടാക്കണം. ലാഭമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കഴിയുന്നത്ര കുറച്ചു കൊടുക്കണം. കൂലി കുറച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾ നൈപുണ്യമില്ലാത്തവരാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ വിഭജനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നൈപുണ്യമില്ലായ്മ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃഷിപ്പണിക്ക് നൈപുണ്യമില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണോ? കൃഷിപ്പണിയിലെ ഏത് ജോലിക്കാണ് നൈപുണ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളത്? കൃഷിപ്പണിയിലെ ഒരു ജോലി, ഒരു നിലം ഉഴുതുക, കന്നുകാലികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഉഴുതുക, നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പോത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് കന്ന് പൂട്ടുക, അത് നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ജോലിയാണോ? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, കാരണം എനിക്കതറിയാം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിലെ തൊഴുത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ പോത്തുകളെ ഞാൻ കൊടുന്ന് കന്ന് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിലം ഉഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മധുരിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മകളായി. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറില്ല, ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. കന്ന് പൂട്ടൽ സ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലിയാണോ? 2 പോത്തുകളെ കണ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക, അവയുടെ 2ൻ്റെയും ചുമലുകളിൽ നുകം അങ്ങനെ വെക്കുക, ആ നുകത്തിൽ കരി കെട്ടുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടിയാൽ പോരാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടിയാൽ കെട്ടിയ കെട്ട് നിലം മുഴാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അഴിഞ്ഞു പോകും. അത് പിടിച്ച് കരി പിടിക്കുക, നമ്മൾ വിചാരിച്ച വഴിയിലൂടെ കന്നുകാലികളെ നടത്തുക. ഇത് നൈപുണ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? കഴിയില്ല. കാരണം ഏറ്റവും നൈപുണ്യം ആവശ്യമുള്ള ജോലി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിത് അൺസ്കിൽഡിൻ്റെ കോളത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി, വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരോട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആളുകൾ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായ ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താ നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ പണി? ഈ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യൽ, തുണി കഴുകൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കൽ, ഇതൊന്നും ഒരു ജോലിയല്ല. ഇതൊന്നും സ്കില്ല്, നൈപുണ്യം ആവശ്യമുള്ള ജോലിയല്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്കും ചെയ്യാം. പുറത്ത് പോയി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ജോലി, അതിനെ മാത്രമേ ജോലിയായിട്ട് കണക്കാക്കാവൂ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം, നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ? നമ്മുടെ അമ്മമാർ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യൽ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ജോലിയാണോ? 1 or 2 ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇതിന് ഉദാഹരണം ഉണ്ട്, ഞാനത് പറയുന്നില്ല. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താൽ പോരാ. ഉപ്പിന് പകരം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഉപ്പൂട്ടാൽ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. നളപാചകം എന്ന ഒരു ശൈലി തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട്. അത് ആർക്ക് കഴിയും? ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കഴിയുമോ? കഴിയില്ല. അത് തികച്ചും അമ്മയുടെ കൈപുണ്യം, അത് തികച്ചുമാണ്. വലിയ ഹോട്ടലുകാർ പോലും പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകം അമ്മയുടെ കൈപുണ്യവുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നു എന്നാണ്. അവർ പഠിച്ച ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളിലെ പോലും അമ്മയുടെ കൈപുണ്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ജോലിയാണ് കുക്കിംഗ്. വസ്ത്രം കഴുകുക ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നൈപുണ്യം ആവശ്യമുള്ള ജോലിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുക, നൈപുണ്യം ആവശ്യമുള്ള ജോലിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതിനിപ്പോൾ എന്താ അത്ര ആവശ്യം എന്നാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈപുണ്യം ആവശ്യമുള്ളത്. നമ്മളുടെയൊക്കെ സദ്യ, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സദ്യയിലെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. ചിലരുടെയെങ്കിലും ഇല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇതിൽ ഊണ് കഴിച്ചില്ലേ എന്നും തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നും അയാൾ ഒരു ദരിദ്രവാസിയാണ്, ഇലയൊക്കെ നക്കി തുടച്ചു എന്നുള്ളത്.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നും, വെറുപ്പ് തോന്നും, ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നും. ഒരു അമേരിക്കൻ നാടകമായ ഹെയറി എയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട്. അതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആളുകൾ കയ്യിലൊക്കെ ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ പോലെയാണ് അയാളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നും. അത് വായിച്ചവർക്കോ പഠിച്ചവർക്കോ അറിയാം. എന്നാൽ അതേസമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കലാരൂപം നമ്മുടെ ചാക്യാർ കൂത്തിലുണ്ട്, അശനം. എങ്ങനെ മനോഹരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചാക്യാർ 2 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു പ്രകടനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അശനം എന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചാക്യാർ കൂത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറില്ല. ഹാസ്യത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടി പൊതിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പോലും ഹൃദയത്തെ പോലും വ്രണപ്പെടുത്തിയ ഒരു കലാരൂപമാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത്. ആ ചാക്യാർ കൂത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അശനത്തെക്കുറിച്ച്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, എന്തിനേറെ നുണ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. നുണ പറയാൻ കഴിവ് വേണ്ടേ? നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്തേ വരാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല നുണയും പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം നിങ്ങളത് പറയണ നുണയാണ്. നുണ പറയാനല്ല കഴിവ് വേണ്ട, പറയുന്ന നുണ കേൾക്കുന്നവർക്ക് സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ്, അതൊരു നൈപുണ്യമാണ് നമ്മുടെ വക്കീലന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടത്. ലോയർ ഒരു ലയറായിരിക്കണം. അതായത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ലോയർ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ലൈസ് ആയിരിക്കും, നുണയായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ നുണ സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ. നമ്മുടെ പുരാണത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു, അതൊരാനയാണ് എന്ന, അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു അത് തൻ്റെ മകനാണ് എന്ന സത്യം അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ പിതാവായ ദ്രോണാചാര്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം, അതൊരു നൈപുണ്യമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദൈവമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ജീവിതത്തിലും നമുക്കൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാവരും കള്ളക്കളി കളിക്കാറുണ്ട്. കള്ളക്കളി കളിക്കാത്തവർ, ജീവിതത്തിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പക്ഷേ കാണിക്കുന്ന കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൽ, അതിലാണ് നൈപുണ്യം. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിക്കും നൈപുണ്യം ആവശ്യമുണ്ട്. നൈപുണ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയും ഈ ലോകത്തില്ല. നൈപുണ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിലില്ല. എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളാരും മോശക്കാരല്ല. നിങ്ങളിലെല്ലാം നൈപുണ്യം, സ്കിൽ, യു ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സ്കിൽസ്. നിങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകളുണ്ട്. അത് കാണണം, അറിയണം, പുറത്തെടുക്കണം. അത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് സ്കിൽ, നോളജ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നോളജ്? If we consider that the skill and knowledge are same, but the fact that both are different. Skill and knowledge are different. One is dependent to other, and at the same time one is independent from other. If a person has thorough knowledge about a subject, he may not be skilled in that labor, in that work. Similarly, if a person has thoroughly skilled in a work, he may not have thorough knowledge in that subject. For example, if a teacher taught one of his students about how to swim, he explained in a theory class about swimming, and he gave a note to that student: go near a pond. The note is just like this: go near a pond and jump into the water and push forcefully the water of either sides using your hands and legs. According to the theory, every action has an equal and opposite reaction. Your body will move forward. The student studied by heart this note, and after studying by heart, he imagine that if he went near a pond, the student studied by heart this note, and after studying by heart, if he was asked as a question, theory question, he will write in a best manner and he can score complete mark. But if he went near a pond and if he jumped into that pond, what will happen? It will be his last jump, because he has knowledge in swimming, but he is not skilled in swimming. This is the difference between skill and knowledge.
In a film, I think the name is Talayana Mantram. The actor Mamukoya was teaching driving to Srinivasan. And Mamukoya taught Srinivasan that when a casualty arises or when we want to stop the vehicle, use or apply brake. And at the time of driving, a casualty arose and Mamukoya asked Srinivasan to apply brake, but Srinivasan asked, where is the brake? Another scene, I am not describing the balance of that scene. Srinivasan has knowledge about how to stop a vehicle, but he is not skilled in stopping a vehicle. That means skill is a person's ability to use the studied matter or studied thing in the relevant context. That is skill. That is only the skill. So, by studying or expertising a skill, you can change your attitude to life, your profession, and to the world, society and world. Here, earlier I said that there will be no person who was born without any skill. But the total skill may be divided into two: by birth skills and skills to be acquired. The total skills are generally divided into two: by birth skills and skills to be acquired. By birth skills, there will be no need of further explanation. And in this book, we are going to explain the skill to be acquired. Which are the essential skills you must acquire in your life for a successful leading of life, for success in our life, in our profession. That we will discuss in the next class. Okay? സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് നൈപുണിയെക്കുറിച്ച് അറിവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നൈപുണിയും അറിവും രണ്ടും ഒന്നാണ്. എന്നാൽ രണ്ടും ഒന്നല്ല. രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്, അതേസമയം രണ്ടും സ്വതന്ത്ര മേഖലയുമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ അറിവുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്കതിൽ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ നൈപുണ്യമുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് അറിവുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നും ഇല്ല. ഉദാഹരണമായി, ഒരു അധ്യാപകൻ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയെ എങ്ങനെ നീന്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അയാൾ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അയാൾ കുട്ടിക്ക് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു കുളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലാശയത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുക, ആ ജലാശയത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുക. ചാടിയ ഉടനെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ജലത്തെ ശക്തിയായി പുറകോട്ട് തള്ളുക. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യവും എതിർദിശയിലുള്ളതുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്ന ശാസ്ത്രീയ തത്വമനുസരിച്ച് നിൻ്റെ ശരീരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. ഇതാണ് നീന്തൽ. ഇക്കാര്യം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും, നന്നായി എഴുതാം. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് കുളത്തിൽ പോയി ചാടിയാൽ നീന്താൻ കഴിയുമോ? അത് അവൻ്റെ അവസാനത്തെ നീന്തലാവും. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് നീന്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്, പക്ഷേ നീന്തുന്നതിനുള്ള സ്കില്ലില്ല. ഇതാണ് അറിവും സ്കില്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റൊരു സിനിമയുടെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് രസകരമാകും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. തലയണ മന്ത്രം എന്ന സിനിമയിൽ മാമുക്കോയ ശ്രീനിവാസനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മാമുക്കോയ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു. വണ്ടി നിർത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എവിടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രീനിവാസനെ വണ്ടി നിർത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം, പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഇതാണ് സ്കില്ലും അറിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സ്കിൽ, ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നൈപുണി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നൈപുണ്യ വിദഗ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. നമുക്കത് ആത്മവിശ്വാസം തരും, നമ്മുടെ വിജയത്തിന് അത് കാരണമാകും. ഇനി ഈ നൈപുണിയെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ജന്മസിദ്ധമായ നൈപുണി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഏറെയും കുറഞ്ഞും ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ടവ. എല്ലാ നൈപുണ്യവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകില്ല. ശിഷ്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ചില നൈപുണ്യങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള നൈപുണികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവ എങ്ങനെയെല്ലാം നേടിയെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പഠനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം തന്നെ മാറും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത വിജയം ലഭിക്കും എന്നും എനിക്കും ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഞാൻ ഈ ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മൈ ഗ്രേറ്റ് സാല്യൂട്ടേഷൻസ് ടു ആൾ ഓഫ് യു. ഒന്നുകൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽ. Then I have explained the word life and the word skill and the division of skill and unskilled. Then I explained what is knowledge and what is skill and the division and the difference between knowledge and skill. And then I explained general division of skill by birth skill and skill to be acquired. Then at last I have told you what this book discusses. This book is discussing about the skill to be acquired that we will discuss in future. Thank you. My great salutation once again.